নমস্কার, ময়দা স্পোর্টসে আপনাদের সকলকে একবার স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি সুকর্ণা। শনিবার হতে চলেছে আইএসএল এর মিনি ডার্বি, অর্থাৎ মুখোমুখি হচ্ছে মোহনবাগান ও মোহামেডান স্পোর্টিং। তবে তার আগে কতটা প্রস্তুত দুই দল, এর সঙ্গে ফুটবলের যাবতীয় খবর দেখে নিতেই আমরা চোখ রাখবো ফুটবলের লড়াইয়ে। শনিবার আইএসএল এর মিনি ডার্বি, যুবভারতীতে মুখোমুখি মোহনবাগান ও মোহামেডান স্পোর্টিং। তবে মোহামেডান কিন্তু এবার স্বদেশিদের নিয়ে দল গড়েছে, আর সেই মোহামেডানের বিরুদ্ধেই এবার কিন্তু মাঠে নামছে মোহনবাগান। পূর্ণ শক্তির দল হলেও মোহামেডানকে কিন্তু কোনোভাবেই হালকাভাবে নিতে রাজি নয় মোহনবাগান কোচ লোবেরো। এই নিয়ে কি বলছেন মোহনবাগান কোচ? If we are thinking like this, we are not going to win the game, for sure. I think we need to have a maximum respect to the opponent. Every game could be difficult because some things could happen, and we need to be ready for the game. If we have overconfidence or we are thinking will be an easy game, I am sure we are not going to win, no? Because finally it's important to give our 100%. With a good approach, respecting the opponent, and we need to show on the pitch we are better than them. Because on the paper in football, everything is possible, but on the pitch, we need to show to everyone we are better team than them. The answer is easy. Because they play against Jansenburg, you show the game, you watch the game. It was a difficult game for Jansenburg. How many foreign players Jansenburg has? They had their chances. They won only only one win. And in one opportunity, in set pieces, in counter-attacks, Moran had some chances. Finally, I think on the paper or here is easy. It's easy to tell. We are favorites, yes, we are favorites. But we need to respect the opponent. They are going to play. They are going to play against us. They have the tools to compete. And finally, we need to be ready. We need to be ready for that. I am sure, and I am not telling you this because as a coach I need to tell you this. If we are not in our 100%, we can have problems. For sure, I believe this. I am not telling you this because I don't believe this. And I have a very good example. Good team with 6 points. I think Jansenburg is going to compete till the end in the highest positions. With foreign players, very good foreign players, experimented foreign players, and you saw the result. It's not easy. Every game is difficult. You can have favorites in a long term. For sure, if you are asking to me if at the end of the season we will be in a better position than another team, I am sure. But in one game, everything could happen. Everything can happen. ইতিমধ্যেই প্রথম দুটি ম্যাচে 4 গোল করে সকলের নজর কেড়েছেন ইস্টবেঙ্গলের ইউসুফ ইজাজিবি, আর তার পেছনে অর্থাৎ ইজাজিবির ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন মোহনবাগানের ম্যাকলরেন। তিনি কি পারবেন টেক্কা দিতে ইউসুফকে? এই নিয়ে কি বা বলছেন মোহনবাগানের এই স্ট্রাইকার? Yeah, I think having won Golden Boots before, I know that certain games can change. You can take more chances than others, but credit to Jazari. He started the season really well. There's still a long way to go, but you have to remember why I came to Mohammedan. I came to here to be successful as a team first, and I know that goals will come. Look at me last year. I didn't win the Golden Boot, but I scored in the final and we won the championship. So I like to think that a holistic view of it. Other players around me are scoring goals as well. So, look, I'm not a selfish player. As much as I want to score goals, I know that the team values and the team camaraderie comes first, and whatever comes after that comes second. But, of course, my ambition and it would be a great feeling to win the Golden Boot because I've done that in the past over in Australia. But I came here to win trophies as a team, and that's something that has my full focus. স্বদেশীদের নিয়ে গড়া মোহামেডান স্পোর্টিং এর বিরুদ্ধে জয়ের পাশাপাশি গোল সংখ্যাও বাড়িয়ে নিতে চায় মোহনবাগান। সবুজ মেরুন ব্রিগেড কোনোভাবেই জমি ছাড়তে রাজি নয় তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীকে। এমনকি
শুক্রবার ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের দিকেও নজর রেখেছেন সবুজ মেরুন কর্তা থেকে সদস্য সমর্থকরা। আর তা দেখেই শনিবার কিন্তু মাঠে নামছে মোহনবাগান। এখন দেখার যে শনিবার মোহামেডানের বিরুদ্ধে মোহনবাগান কিভাবে নিজেদের মেলে ধরতে পারে। যুবভারতী থেকে সুকন্যা মুখোপাধ্যায়ের রিপোর্ট, ময়দান স্পোর্টস। আইএসএল এ প্রথম দুটি ম্যাচেই হার, কিন্তু ম্যাচ হারলেও দমে পড়েনি মোহামেডান স্পোর্টিং। বরং ঘুরে দাঁড়াতে তারা যথেষ্ট আশাবাদী। আর সেই লক্ষ্যেই শনিবার মাঠে নামছে মোহামেডান। তার আগে নিজেদের মাঠে প্রস্তুতি সেরে নিল সাদা কালো ব্রিগেড। তবে প্রথম দুটো ম্যাচে হারের পর দল কিন্তু অনেকটাই তৈরি। এবার মোহনবাগানের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রমাণ করতে সকলেই যেন মুখিয়ে রয়েছে। আর মোহামেডান কোচ মেহরাজউদ্দিন শনিবারের মিনি ডার্বি নিয়ে কি বলছেন, কতটা তৈরি তার দল দুই ম্যাচ হারার পর। सीज़न काफ़ी चैलेंजिंग रहा है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि प्री सीज़न भी हमने बहुत कम टाइम पे किया है और इस साल हम लोग इंडियन स्क्वाड लेके खेल रहे हैं, जो हम बार बार बता रहे हैं। और वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, इसको टाइम लगता है प्लेयर्स को एक साथ जेल करने के लिए, टीम कॉम्बिनेशन, फिटनेस। आई थिंक हम लोग एक अच्छे जोन में आ गए हैं अभी। प्लेयर्स दे आर वर्किंग वेरी हार्ड इन ट्रेनिंग सेशंस, इन द गेम्स ऑल्सो। এবারের আইএসএল এ একমাত্র মোহামেডান স্পোর্টিংই এমন একটি দল যাদের দলে একজনও বিদেশি ফুটবলার নেই। স্বদেশীদের নিয়েই পুরো গড়েছে এবার দল মোহামেডান স্পোর্টিং। আর তাদের নিয়েই এবার যথেষ্ট আশাবাদী সাদা কালো ব্রিগেডের কর্তারা। কেন এবার বিদেশি নেওয়া হয়নি দলে, কতটা চাপের মধ্যে রয়েছে মোহামেডান, মোহামেডান কি রেলিগেশন বাঁচাতে পারবে, এই নিয়ে কি বলছেন মোহামেডানের শীর্ষকর্তা কামারউদ্দিন। আমরাও খুব হাইফাইয়ের মধ্যে যাচ্ছি না, যেহেতু আমাদের বাজেট খুব লিমিটেড আছে। তার জন্য আমরা সেই হিসাবে চলছি। প্লেয়ারদেরকেও বোঝানো হয়েছে যে তোমরা যদি 5 স্টারে আমি রাখতে পারছি না, কিন্তু আমি চেষ্টা করব যে তোমাদের যা ডিউজ ব্যালেন্স আছে 12 মাস 10 মাসের আগেকার ছিল, এই মাসের আছে, এই বছরের আছে, সেটা মোটামুটি আমরা মিটিয়ে দেবো। একটা সেটেলমেন্ট করে আমরা বসে ঠিক করে দেবো। আর আগামী যদি আমরা আইএসএল এ থাকতে পারি, আমরাও তো স্বদেশি আছে বলে কিছু না, আমার ছেলেরা খুব ভালো খেলছে, খুব কোচ খুব ভালো করছে। আর এখন অনেক সময় আছে, দুটো তিনটে ম্যাচ পরপর অনেকগুলো টিম হেরেছে, আমরাও দুটো হেরেছি, অসুবিধা কিছু নেই। আমাদের দর্শককে নিরাশ হবার কিছু নেই। আশা করি আমরা 2-3টে ম্যাচ যদি উইন করতে পারি বা ধরে নিতে পারবো। আমাদের কোচের যা কনফিডেন্স আছে, আমরা কাউকে না কাউকে ধরে নিলেই আমরা একটু ঠিক কমফোর্টেবল জোনে চলে যাব। শনিবার মোহনবাগানের বিরুদ্ধে এখন যুবভারতী থেকে যে কোনো মূল্যে পয়েন্ট ঘরে তুলতেই মুখিয়ে সাদা কালো ব্রিগেড। দর্শক মাঠে না এলেও সকলকে যাতে ভালো ফুটবল উপহার দিয়ে একটা চমক দিতে পারে, সেই লক্ষ্যেই এখন এগোচ্ছে সাদা কালো শিবির। সুগত মুখোপাধ্যায়ের রিপোর্ট, ময়দান স্পোর্টস। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন, আপনাদের মতামত কমেন্ট করে জানান, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটাকে প্রেস করুন। দেখা হবে পরের ভিডিওতে।